أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي تقوى الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اللهم ارزقنا التقوى. أيها المسلمون، تفرد الله بالوحدانية ونزع نفسه سبحانه وتعالى عن الشريك والمثيل والنظير، وأمر عباده أن يعبدوه وحده، ونوع لهم عباداته، وجعل الإفراده بالعبادة أصل الدين وأساسه وأول أركانه، وهو اجماع الخير ولا تقبل الحسنة إلا به، والعمل قليل معه مضاعفة، وبدونه الأعمال الصالحة حابطة وإن كان أمثال الجبال. عباد الله، وهو أول دعوة الرسل وخلاصتها، ومن أجلها بؤسوا. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، في سورة الأنبياء. عباد الله، وفي كل صلاة تعاهد المسلم ربه على قيام به: إياك نعبد وإياك نستعين، وهو حق الله على العباد وأول واجب عليهم من التكاليف. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، متفق عليه. وأول ما يسأل عنه عبد في قبره: من ربك؟ أي ومن معبودك بالحق. ومن الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أي على التوحيد، وبه تفرج الهموم وتكشف الكروب. قال سبحانه وتعالى في قصة النبي عليه الصلاة والسلام، قال في ظلمات: الله لا إله إلا أنت، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس بن متى في سورة الأنبياء. قال إمام ابن القيم رحمه الله: ما دفعت الشدائد الدنيا بمثل التوحيد، وهو سبب الحياة الطيبة، بل لا سعادة في الدنيا إلا به. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، في سورة النحل. عباد الله، هي أزكى كلام وأثقل الشيء في الميزان، وتعدل عتق الرقاب، وحرز من الشيطان في كل يوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله 100 مرة في كل يوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري. فالتوحيد عباد الله هو السبب الأعظم، فمن فقد التوحيد فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أوتي بأعظم الأسباب المغفرة. اللهم ثبتنا جميعا على التوحيد وأمتنا على التوحيد. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك. اللهم إنا نعوذ بك من البدعة، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Père, la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères, le khutbah nous amène envers le tawhid, d'adorer Allah unique, de faire Allah seul dans toute notre adoration. C'est ça qu'on appelle tawhid. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas islam. S'il n'y a pas tawhid, il n'y a pas le jeûne, il n'y a pas hajj, il n'y a pas la prière, il n'y a pas zakat, il n'y a rien. Tu arrives au Al-Qiyamah, zéro. Avoir le tawhid, chers parents, chers soeurs, chers frères, mettez tawhid dans notre vie. Soyez des vrais musulmans. Allah aide-nous. On nous dit lui-même Allah, lui, sa personne, il a dit de lui faire unique. Et c'est à cause de ça, lui, Allah, il n'est pas de shérif, il n'est pas d'associé. Et il n'est pas comparable. Et il n'est pas de celui qui va lui aider. Il est seul, unique, il mérite. Et il a recommandé de l'adorer seul. Et c'est comme ça dans toutes les adorations. Allah dit, faisez-moi seul dans l'adoration. Et il a mis de lui faire unique dans l'adoration. Et il a dit, Asuluddin wa asasa. Le vrai adoration et le vrai fondation de l'islam, wa arkanu et tous les prières, huwa jima'ul hayr. C'est tawhid qui contient tout le bonheur. Wala tukbil hasana. Aucun bon action n'accepte pas. Illa bihi, c'est avec tawhid. Wa amalu kalilu mahu. Peu de travail avec tawhid, muda'afa. Allah, il va multiplier. Quand tu fais travail avec tawhid, même si c'est peu de travail que tu as fait, auprès d'Allah, tu as grande récompense. Mais quand tu as fait beaucoup de travail, s'il n'y a pas tawhid dedans, tout c'est zéro. C'est à cause de ça, habituez-vous avec le tawhid. Si on dit tawhid, d'adorer Allah unique. Il est le seul Allah. Si tu veux demander, demande-lui seul. Quand tu veux te pleurer, il faut lui pleurer seul. Quand tu as le péché, c'est lui seul qui va te pardonner. Paradis, c'est pour lui seul. L'enfer, c'est pour lui seul. Personne ne peut pas te rendre riche sauf Allah. Si tu as le malade, demande à Allah, c'est lui qui donne la santé. Il ne faut pas aller demander à quelqu'un qui est dans la tombe. Les sacrifices diaboliques laissés, des trucs mettez sur vous que ça vous protège, laissez. Tout ça là, ça ne vient pas de l'islam, c'est le diable qui a enseigné. Quand tu restes avec ça, quand tu es mort, tu es l'homme de paradis, Inch'Allah. C'est ça qu'on veut de nous. Aujourd'hui, nous prions, nous jeûnons, nous faisons le hajj, on a quitté les zakat, mais beaucoup, nous sommes dans les shirk. Musulman n'est pas encore accepté Allah qu'il est unique. Musulman n'est pas encore accepté Allah qu'il est le seul qui protège. Certains nous ont trompés. Il dit quand tu restes comme ça, les sorciers vont te finir. Les mauvais géants ils vont te tuer. Mon frère, celui qui protège c'est Allah. Oui, il y a les mauvais gens. Le shaitan est là. Le mauvais est là. Mais ma asaba min musibati illa bi iznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalba. Aucun malheur ne peut pas te trouver sauf si Allah a accepté. Quand tu crois Allah, il va te surveiller, il va te protéger. La nuit, tu vas dormir tranquille. Partout, Allah il sera là pour te surveiller. C'est ça qu'on appelle tawhid. Allah nous augmente le tawhid. Un peu de travail avec tawhid, Allah il va multiplier. Mais s'il n'y a pas tawhid, même si tu as fait les bonnes actions que les gens voient, Allah il va détruire. Lisons le Coran. Méditez le Coran. Allah dit wa qadimina ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Pourquoi? Allah dit les gens vont faire beaucoup de travail, mais quand ils vont arriver au Al-Qiyamah, tout ça devient poussière. Tu vas prier, tu vas jeûner. Certains chaque année ils font le hajj, mais ils sont dans les shirk. C'est à cause de ça, ce n'est pas l'affaire des prières, l'affaire des jeûnes, l'affaire des hajj d'abord. Il faut que nous soyons des vrais musulmans d'abord. Parce que Hajj est venu dernière minute. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. C'est ça qui est premier. Ça fait 10 ans, il n'y a pas la prière. 10 ans, j'ai dit bien. Les gens ne prient pas. Il faut accepter ça là d'abord. Il faut être musulman d'abord avant de prier. 10 ans après qu'Allah a recommandé la prière. Pour montrer que ce n'est pas la prière d'abord. Ce n'est pas zakat. Ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas l'affaire des Hajj.
C'est tawhid d'abord de connaître qui est Allah. Accepte que Allah, il est le seul. Si tu n'as pas encore accepté ça, tout c'est zéro. Tout c'est quoi? C'est zéro. Il faut que nous connaissions ça. C'est à cause de ça, l'homme, tu vas faire beaucoup de travail, tu arrives au Malakama, Allah dit tout c'est zéro. Parce que tu n'as pas fait ça avec tawhid. Même si le travail est comme les montagnes. C'est à cause de ça, on dit Awwal da'watur rusul, le premier appel de tous les messagers. Tout le premier mission que Allah les a confiés, depuis le prophète Nuh jusqu'à le prophète Mohammed. C'est tawhid. Ani ibudullaha wajitanibu tagut. Adorez Allah, éloignez-vous des associations, éloignez-vous des tagut. Et là, dit, c'est à cause de ça, Allah a envoyé tous les messagers. Wa ajalihi bu'usa. C'est à cause de ça, Allah a envoyé le messager que vous les comprenez. Dans le Coran, Allah a mené 25 messagers dans le Coran. Allah les a envoyés avec tawhid, mon frère. Allah dit wa ma arsalna min qablika. Il s'adresse au prophète Mohammed. Il a dit, je n'ai pas envoyé les messagers qui étaient là avant toi, prophète Mohammed. Min rasouli, tous les messagers. Illa nuhi ilayhi. On fait révélation pour dire le messager. Annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Il n'y a pas quelqu'un qu'on doit l'adorer, sauf moi, Allah seul. On n'est pas deux. Toute personne qui a laissé Allah, tu as attrapé quelque chose. Si tu es mort avec ça, tu es foutu. Si tu es mort avec ça, tu es foutu. L'année passée des Hadji, on a trouvé les gens qui sont dans les pèlerinages. Tous les corps, c'est gris-gris. On a fini les Hadji. Le jour qu'on va balayer Arafat, dans le territoire d'Arafat, souvent on leur terre caillou, c'est gris-gris. Les gens enterrent des choses. Vous partez où avec ça? Aïe le tazhaboun. Certains, quand ils arrivent à la Mecque, là où il y a les pigeons, on les donne à manger. Nous, tout qu'on donne pigeons là, ils ramassent, ils les mettent dans les sacs, ils amènent en Afrique. Quand ils attendent, avec les gens qui balayent dans les cabas là, ils vont aller négocier, on va lui donner la saleté qu'on a balayée pour amener. Tu vas faire quoi avec ça? Aïe l'islam. Où est l'islam? Vous parlez de quel islam? L'islam ne s'arrête pas au rukou ou au sujoud. Tout est rukou, il est à cause de qui? Il faut le croire. Il faut l'accepter. Parlons les gens de connaître la vérité. Il y a beaucoup de faire. Ils vont payer des millions à effectuer les hadji. Mais ils reviennent, ils retournent encore dans les saletés. Parce qu'on ne les a pas enseigné le vrai islam. Ils ne connaissent pas. Ils croient que c'est le nom que je parle à la main. Hadji, à la hadji, c'est fini. À la hadji, tu as les gris-gris. À la hadji, tu as les balles. À la hadji, dans les fétiches. À la hadji, dans les gangas. Aïna à la hadji. Pourquoi on a mené hadji dernier moment? C'est pour te dire, c'est hadji qui clôture. On a construit une maison, on a mis les carreaux, on a fait toutes les finitions. C'est hadji qui est le gris. Afin que personne ne peut plus pénétrer. Tu as achevé tout. C'est à cause de ça, quand tu pars hadji, tu viens, tu deviens qu'un nouveau-né. Il faut plus te salir. Ne rentrez pas dans la saleté, s'il vous plaît. Vous êtes propre. C'est ça qui est l'islam. Disons la vérité aux gens. N'acceptez pas la vérité à cause de l'apparence des gens. Les gens veulent que quelqu'un vienne rester devant et celui qui va parler, on va accepter son triba, arrive ma place là comme ça. C'est avant qu'il parle, on dit, c'est la vérité. Non, la vérité, on accepte la vérité d'où ça vient. Même si c'est un petit qui vous dit la vérité, acceptez-la. Ça va nous sauver yawm al-qiyamah. Pour cela, c'est ça qui est tawhid. Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilayka annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ça peut le 7 verset, c'est venu dans le Coran, le verset qu'on appelle Surat al-Anbiya, là où Allah il parle des prophètes. Ça à cause de ça, Allah relie tous les prophètes. Il a cité tel prophète, wa Nuhan, wa Ibrahim, summa comme ça. Après, il a dit, wa law ashraku la habita ma kanu ya'malun. Et d'ici tous les prophètes, ils vont associer Allah. Allah dit, je vais détruire tout leur travail. Et il est venu dans les sourates Zumar. Il a désigné le prophète Mohammed. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il dit même toi, prophète Mohammed,
sallallahu alayhi wa sallam, avec l'amour que je t'ai aimé, avec l'honneur que je t'ai honoré, wallahi, si tu m'as associé, je vais détruire tout ton travail et tu deviens perdant. C'est le prophète que le prophète Allah a mis en garde. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même Allah a mis en garde, chers frères. Attention, s'il n'y a pas tawhid, tu vas tomber dans le chic. Les menteurs, on va te mentir. Fais tes sacrifices, mouton noir, mouton rouge, mouton briticolaire. On va te recommander, enterrer ça là, vivre ça là, satanique, les diables, les sacrifices sataniques. Tout ça là, ce n'est pas islam. Tout ça, ce n'est pas islam. L'islam ne connaît pas ça. Soyez des vrais musulmans. Si tu es tombé, tu es mort. Même si on ne te fait pas droit, Allah te pardonne, te donne le paradis. C'est ça qu'on veut de nous. Nous sommes appelés de mourir, chers frères. Dunya, Dieu nous a crié, nous allons souffrir, wallahi. Dunya, c'est le lieu de souffrir. Et nous sommes dans les épreuves. Matin, tu ris, le soir, tu pleures. Aujourd'hui, tu es content, demain, tu es mécontent. Aujourd'hui, tu as, demain, tu n'en as pas. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, demain, tu es malade. C'est comme ça, Dunya, jusqu'à le jour qu'on va rencontrer Allah. Personne ne sera pas heureux 100% dans le Dunya. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Même les grands types que vous voyez là, allez les demander. Leur problème vous dépasse, vous. Si tu veux être tranquille, il faut avoir le tawhid. Croire en Allah seul, adorer lui seul. Tu es sauvé. Même si tu gagnes un peu, tu vas dormir tranquille. C'est ça qu'on veut de nous. Et il nous a dit, wafi kulli salati, dans chaque prière, yu'akhidu le muslim rabba, l'homme, il prend l'engagement avec Allah. Chaque prière, que ça soit prière obligatoire, que ça soit prière surrogatoire, tout musulman, il prend l'engagement avec Allah. Il dit quoi? Il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah, c'est toi que j'adore et c'est toi que j'implore. C'est toi qui as pris l'engagement avec Allah. C'est le moment là, quand tu laisses Allah, tu vas adorer quelque chose, on t'exclut dans l'islam. Quand tu laisses Allah, tu parles pleurer sur quelqu'un, on t'exclut dans l'islam parce que tu as dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ça connaît ça, c'est venu dans les hadiths authentiques. Allah dit Haza bayni wa bayna abdi. Ça, c'est l'engagement entre moi et mon serviteur. C'est toi qui as dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Les gens, ils parlent ça dans la prière, mais ils ne connaissent pas les significations de ça. Allah pardonne-nous. Ça, c'est très important. Il a dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On nous dit Tawhid wa huwa haqqullahi ala al-ibad. Tawhid là, c'est les droits d'Allah sur nous. Si on a réalisé ça, tous les péchés qu'on va mener, Allah va nous pardonner. Toute personne qui a tenu Tawhid, wallahi, si tu arrives devant Allah, quel soit le péché, Allah te pardonne. Mais s'il n'y a pas Tawhid, Annaru, c'est le feu. Awwal ma wajibu alayhim min at-takalif. Premier droit sur des droits d'Allah. Son droit qu'il nous a obligé, c'est Tawhid. Le prophète Muhammad, un jour, il a appelé Mu'az ibn Jabal. À ce moment, Yaman que vous voyez là, Yaman, ce n'est pas pays de l'islam. C'est les chrétiens qui sont là-bas. Et il a dit, toi, Mu'az, je vais te déléguer mon représentant. Il faut aller Yaman. Allez les appeler dans l'islam. Le prophète a dit, awwal ma tadu'uhum. Quand tu arrives là-bas, le premier mot que tu vas l'enseigner, ils n'ont qu'à adorer Allah unique. S'ils ont accepté ça, ils ont accepté Allah, ils croient Allah, c'est maintenant tu vas les recommander la prière. S'ils ont accepté ça, après tu vas les dire, ils n'ont qu'à quitter la zakat. S'ils ont accepté ça, après tu vas dire, ils n'ont qu'à gêner. S'ils ont accepté ça, à la clôture, tu vas dire, ils n'ont qu'à effectuer les hajj. C'est comme ça, l'islam, c'est étape par étape. Aujourd'hui, vous allez voir. Certains même la prière, wallah, ils ne reçoivent pas la prière. Certains même, ils ne prient pas. Tu attends qu'il a gagné l'argent, il dit, parle à la Mecque. Nous ne sommes pas là pour interposer un serviteur avec Allah. Allah est pardonné. Mais quand tu parles à la Mecque, tu es parti repentir. Quand tu viens, il faut être sincère. Mais ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, c'est à cause de ça, vous voyez, le travail de Hadi, là, c'est devenu comme festival. C'est devenu festival, c'est devenu comme anniversaire. Et les gens ne le considèrent même pas. Quand quelqu'un vient, on va faire tous les fêtes. Tout le désordre, on fait. Les femmes, quelqu'un qui est venu de Hajj, on va organiser la danse. Les gens vont danser. Ça vient d'où dans l'islam? Ça vient d'où? Il faut que nous adorons Allah avec Tawhid.
C'est pas fini. Le prophète Mohammed, il a dit Awwal ma yus'alu anhu abdu fi qabrihi. Nous tous là, nous sommes appelés de mourir. Quand Allah nous fait mourir, nous sommes des musulmans. Quand tu attends un musulman qui est mort, première question qu'on va te poser dans la tombe, c'est laquelle? C'est tawhid. On va te demander Man Rabbuka. Qui est ton Seigneur? Tu as adoré qui? C'est tawhid. Si tu as pu répondre, tu as gagné. On te donne le visa du paradis. Si tu n'as pas pu répondre, on te met les cachets de l'enfer. Point très. Man Rabbuka. Dans la mosquée que nous sommes remplis en haut, en bas, il n'y a pas aucun musulman que tu vas mener ici dans la vie présente. Tu vas lui dire Man Rabbuka, il ne peut pas répondre. Tout le monde connaît ça. Mais dans la tombe, ce n'est pas comme ça que ça va passer. Parce qu'ici, on peut se mentir. Dans la tombe, tu vas répondre la foi que tu as dans ton cœur. C'est ça qui va t'aider pour répondre. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. C'est comme ça Allah dit. Les jours là, c'est vrai qu'ils vont gagner. Allah facilite nous. C'est la première question qu'on va poser. Mon frère, Tawhid, ça chauffe. Allah augmente le Tawhid. Le prophète Mohammed, à cause de Tawhid, il a dit si un musulman est mort. Écoutez l'importance de Tawhid. Et on a trouvé 40 musulmans qui ont prié sur son corps. Ils n'ont pas associé Allah. S'ils ont demandé à Allah, Allah va pardonner celui qui est mort, on lui donne le paradis. 40 musulmans qui n'ont pas associé Allah à cause de Tawhid. Mais c'est difficile. Aujourd'hui, pour trouver 40 musulmans qui n'ont pas associé Allah, il a masha'Allah. C'est difficile. Comme c'est difficile, Allah c'est le miséricordieux. Dans un roi, le prophète a dit si quelqu'un est mort, il a trouvé 100 musulmans. Parce qu'on sait qu'entre 100, on peut trouver 40 qui n'ont pas associé. Et à chaque moment, quand le foule est beaucoup sur le corps qui est mort, c'est bonheur. Parce qu'on va tamiser. Quand on va tamiser, au moins on va trouver 50 qui sont bons, 100 qui sont bons. Et tu es sauvé avec leur doigt. Tawhid, c'est très important, chers frères. Tawhid, c'est très important. Nous sommes arrivés aujourd'hui. Allez regarder dans les médias. Les gens de shirk, ils font leur publicité partout. On t'appelle, viens rentrer l'enfer. Avant, c'est caché, maintenant, c'est plus caché. Parce que les Yahoudou Nassara, ils nous ont amené un problème. Le problème qu'on a amené, on dit liberté d'expression. Tout le monde a le droit de parler ce qu'il veut. Tout le monde a le droit de publier ce qu'il veut. On insulte Allah dans les médias, personne ne parle rien. C'est quand tu insultes un prison, on t'amène en prison. Même si tu as insulté le prophète Mohammed, tu es libre. Quand tu insultes le prophète Mohammed, tu es libre. Voilà pourquoi Allah nous a montré des signes. Mais beaucoup de musulmans ne connaissent pas. Avant, tu es Nigeria. Il y a un jeune bandit. Il est resté en train de faire live. Et il a insulté le prophète Mohammed. Il a tenu le mot sale sur le prophète Mohammed. Allah dit, il n'y a pas de problème. Allah dit, je t'attends. Une semaine après, il est venu s'asseoir même place en train de faire live. Tout dunia en train de le suivre. Il a beaucoup d'abonnés. C'est direct comme ça, Allah a pris son âme, tout dunia le voit. Il est en train de faire live comme ça, après ça, c'est comme ça. Les yeux là sont piqués comme ça. Malak el Mout est venu. Il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à bouger. Beaucoup ils ont dit ça. Wallah, c'est comme ça, on est en train d'enlever là jusqu'à il est tombé. Tout le monde, ils ont vu ça. Pour Allah. Celui qui est Allah. Deuxième, voilà ce qui est passé hier. Hier, 5 heures du matin. Allah a mené l'incendie, il a entourné Israël. C'est eux qui pitillent les gens de Gaza, non? Il est bombardé en haut, en bas. On a coupé l'eau. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de médicaments. Allah dit, je suis là. Je vais vous montrer qui je suis. Hier, le feu a massacré Israël. Jusqu'à Israël en train de demander l'aide. Les femmes y crient. Ce n'est pas que nous sommes contents. Nous sommes des musulmans. Musulmans, on a le miséricorde. Si quelqu'un te fait du mal, on ne l'enlève pas du mal. Mais nous sommes en train de montrer la puissance de Allah. Respectons l'Israël. C'est lié à Allah. C'est ça qu'on appelle Tawhid. Quand tu as ça, Allah, il sera toujours là pour te soutenir. Allah facilite nous.
Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout ce que Dieu l'a honoré, le prophète lui-même, à chaque moment, il demande à Allah de lui faire mourir dans le tawhid. Il dit quoi? Il dit, Ya mukallib al-qulub, sabbiti qalbi ala dinika. Il dit, oh Allah, toi qui tournes le cœur, toi qui tournes le cœur, toi qui penches le cœur, Allah oriente mon cœur dans ton adoration. C'est-à-dire, oriente mon cœur pour que je croie toi seul jusqu'à ce que je vais mourir. Et ce n'est pas lui le prophète, hein? Tous les messagers, c'est comme ça. وَإِذْ يَحْضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Tous les prophètes, avant qu'ils vont quitter Dunia, ils appellent leur famille pour assurer que est-ce qu'il y a tawhid. C'est à cause de ça, nous les papas, enseignez-nous femmes tawhid. Enseignez-nous enfants tawhid. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un, un papa, il est bon musulman, mais sa femme est pourrie. La femme fréquente tous les charlatans, tous les gris-gris, tous les fétiches, elle rentre dedans. Il n'y a pas de tawhid. Mettez tawhid dans nos maisons. Avec peu de tawhid, n'importe comment pécher, quand on arrive à Allah, Allah nous pardonne. Allah, il faut nous pardonner. Cette loi, c'est Imam Muslim qui a mené. Il a dit, Wabi tawhid, tufrajul humum. C'est avec tawhid, tous les soucis, Allah va t'engager. Quand tu as le tawhid, tous les problèmes que tu tombes dedans, Allah va te secourir. Regardez le prophète Yunus ibn Matta. C'est un prophète d'Allah, mais il a été avalé par le poisson. C'est le poisson qu'il a avalé dans les recommandations d'Allah. Il est dans le ventre des poissons. Et il a demandé à Allah avec tawhid. Fanada fi zulmati. Allah dit, il m'a demandé, il m'a invoqué dans les ténèbres. Et regardez, avec quoi il a demandé à Allah? Allah ilaha illa anta. C'est ça qui est tawhid. Pas divinité qu'on doit l'adorer. Sauf toi, Allah unique. Subhanaka, piété à toi. Tu es propre. Tu n'as pas aucun défaut, Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Moi, ton petit serviteur, Yunus ibn Matta, je suis parmi ceux qui ont fait le juste à la personne. Allah sauve-moi. Allah doit accepter son doigt. Tawhid, quand tu as le tawhid, tu fais doigt, Allah accepte. Quand tu as le tawhid, quand tu tombes dans le problème, Allah, il est là, il faut l'appeler. C'est à cause de ça, il a aidé le prophète Mohammed. Il a aidé le prophète Ibrahim. Il a aidé le prophète Yunus. Il a aidé le prophète Houd. Il a aidé le prophète Loutou. Il a aidé le prophète Yunus ibn Matta. Il a aidé le prophète Moussa. Il a aidé le prophète Moussa. Il a dit wa kazalika nunjil mu'minin. C'est comme ça, nous, Allah, on va sauver les gens de tawhid. Il faut qu'il y ait tawhid chez nous, chers frères. Allah facilite-nous. Imam Ibn Qayyim, il nous dit ma dufi ati shada'id dunya bimisl tawhid. Imam Ibn Qayyim a dit on n'a jamais trouvé quelque chose qui peut pousser difficulté de dunya sur les musulmans qui dépasse tawhid. En français, nécessité de Allah, de faire Allah unique. Quand tu as mis ton confiance sur Allah, c'est lui seul qui adore. Tu n'as pas mis ton confiance sur quelque chose. Wallahi, tu vas avoir des miracles d'Allah sur ta vie. Voyez? Imam Ibn Qayyim, il a dit on n'a jamais trouvé quelque chose qui peut engager des difficultés de dunya, mais sur le tawhid comme tawhid. Il a dit c'est tawhid qui donne la vie apaisée. Quand tu veux trouver la vie apaisée, il faut mettre ta confiance sur Allah. Aujourd'hui, il y a les musulmans qui n'ont pas tawhid. Dès que quelqu'un il se lève, il voit Kafar sur son lit, c'est fini, il a tout le problème. Il va demander, bon, vous ne connaissez pas un marabout qui va m'expliquer. Voilà, aujourd'hui, quand j'ai rêvé, je me réveille en même temps, c'est le Kafar qui est dans mon habillement. Ah, ça là, il y a un problème. Il faut aller. On va te tromper, tu vas voir, va. Ils sont là. Ils vous attendent. C'est qualité de vous qu'ils cherchent. Il va lever ton imam comme ça, il jette, il te donne le diable. Musulman se réveille matin, dès qu'il a croisé un infirme, il dit je n'ai pas la chance. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Musulman, il est dehors, dès qu'il attend un oiseau qui est posé sur la tête de son épaule, il dit ça il faut que j'appelle au pays.
Mais avoir le tawhid pour être dans la tranquillité, chers frères. S'il y a tawhid, il n'y a pas tout ça là. Avoir le tawhid. Tawhid, c'est très, très, très important. Il a dit ça avec tawhid, tu as le hayat tayyiba. Il a dit, bal, laisse même ça. Il dit, sa'adatan fi dunya illa bihi. Il n'y a pas bonheur dans le dunya, c'est avec tawhid que tu vas gagner le bonheur de dunya. Allah nous dit, man amila salihan. Toute personne qui a fait bonne action, min zakara unsa, un homme ou une femme, wa huwa mu'min. Ça c'est tawhid. Et la personne est croyante. Allah dit, falanuhiyannahu hayatan tayyiba. On va lui donner la vie agréable. Quand tu as le tawhid, tu fais bon travail, Allah accepte, il te récompense. On dit, hiya azka kalamun. C'est tawhid là, qui est le plus meilleur des paroles. Wa askalu fi mizan. Et c'est ça qui est lourd dans les balances. Wa ta'adil riqab. Wa ta'adil itik riqab. Et la parole tawhid là, quand tu parles ça, c'est comme tu as libéré des esclaves. Wa al-hirzu min ash-shaytan. Quand tu as le tawhid, le diable ne peut pas t'approcher. C'est à cause de ça, le prophète a dit chaque matin, si quelqu'un dit la ilaha illallah, wahadahu la sharika lahu, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tu prends ça 100 comprimés par jour. Tu fais ça 100 fois. La ilaha illallah, wahadahu la sharika lahu, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Matin, tu fais ça 100 fois. Le prophète a dit, il n'y a pas quelqu'un qui va venir au Mal-Kiyama qui a les récompenses qui te dépassent, sauf celui qui a fait ce qui te dépasse. Parce que ça là, la ilaha illallah, c'est la parole de Tawhid. C'est la parole de quoi? Tawhid. Et il a dit, فَالتَّوْهِيدُ هُوَ السَّبَبُ الْعَزْمُ هُوَ السَّبَبُ الْعَزْمُ مَنْ فَقَدَهَا فَقَدَ مَغْفِرَةً. On nous dit Tawhid, c'est ça qui est le grand cause de pardon de Allah. Si quelqu'un tawhid t'a échappé, il faut savoir le cause qui sera qu'Allah va te pardonner, ça t'a échappé. Waman atabi, mais celui qui a mené tawhid devant Allah yawm al-qiyamah, faqad ata a'azamu asbab al-maghfirah. Tu as présenté quelque chose qui est grand, Allah va te pardonner. Dans les akida, tout musulman qui prie, il gêne, il a quitté zakat. Il a fait créer le Hajj, ici, il a le moyen. Je n'en même pas Hajj. Je n'en même pas la fête des zakat. Musulman qui a testé la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et il fait 5 prières, ça fait 2. Et il a gêné Ramadan, ça fait combien? 3. Et il est mort s'il a mené Tawhid sur l'homme de paradis. Même s'il n'est pas parti à la Mecque. Même s'il n'est pas donné zakat. Pourquoi? Parce que pour donner zakat, il faut avoir la richesse. Pour aller à la Mecque, il faut avoir la moyen. Si tu n'as pas moyen, ça, c'est pas obligatoire sur toi. Mais quelqu'un qui a prié, il a gêné, il a quitté zakat. Chaque année, il fait le Hajj. S'il arrive devant Allah, il n'y a pas de tawhid, c'est l'enfer qu'on va l'amener. C'est l'enfer. Surtout notre temps d'aujourd'hui. On a trompé beaucoup nos jeunes. On les met dans les sectes. On dit, ah, nous sectes là, tu peux prier au métier dedans. C'est faux. Musulman ne peut pas prendre 2 voies. Il n'y a pas 2 voies dans l'islam. Imma shakiran wa imma kafura. Il n'y a pas 3e. Ou tu es musulman, ou tu n'es pas. Mais je suis musulman, mais je suis encore ici. Il n'y a pas ça. L'islam, ce n'est pas parti politique. Ou tu es avec Allah, ou tu n'es pas avec lui. Allah n'a pas besoin que tu es avec lui. C'est toi qui as besoin qu'Allah soit avec toi. Tu es là-haut, Allah, il est Allah. Tu es avec lui haut, il est Allah. Tu n'es pas avec lui haut, il est Allah. Dunya est là-haut, Allah, il est Allah. Dunya n'existe pas, Allah est là. Tout le monde, on n'était pas là, Allah, c'est lui qui est toujours Allah. Huwa al-awwalu, wal-akhiru, wal-zahiru, wal-batinu, wa huwa bi kulli shay'in alim. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Celui qui est Allah. Allah n'a pas besoin de nous, wallahi. Mais c'est nous qui avons besoin de Allah pour qu'il nous pardonne, ya Rabbi, pour qu'il nous donne le paradis yawm al-qiyamah. Si nous voulons ça, alaykum bit-tawhid ayyuhal muslimuna wa muslimati.
accrochez tawhidou. Vous les musulmans et les musulmanes, tawhidou, safinatu nuhu, man rakibaha naja, wa man khalafaha gawa. Tawhid là, c'est ça que nous sommes dans la mer. Celui qui est monté dans ce bateau, tu seras sauvé. Mais si tu n'es pas monté, tu vas noyer. Tawhid, chers frères, s'il vous plaît. Tawhid. Un jour, je suis là. Matin, j'attends que, Oustad, il y a quelqu'un qui te cherche. Je dis, ah, mais je n'ai pas rendez-vous avec la personne. Je sors, c'est un monsieur. C'est imam, je dis oui. Il dit, je suis en train de demander, on m'a dit qu'il y a imam ici. Je dis oui. Mais moi, je ne suis pas grand imam, je suis petit. Il a dit non, tu es imam, je dis oui. Il dit non, j'ai un problème. Je suis venu, il faut me regarder. Est-ce que, comment, il faut me regarder, tu vas me dire qu'est-ce qui se passe. Je dis non, je ne suis pas qualifié d'imam comme ça. Moi, je suis imam qui enseigne comment tu vas adorer Allah rentrer au paradis. Comment tu vas prier, comment tu vas lire le Coran, comment tu vas faire azkar, comment tu vas faire dua. Mais regardez là, je vais regarder où? Je ne sais pas là où on regarde. Déjà, il y a certains qui regardent. Ce n'est pas la voie de l'islam. Allahumma hadina fi man hadayta, wa afina fi man afayta, wa tawallana fi man tawallayta, wa barik lana fi ma atayta, wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayta. فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى. On a un frère, il est parmi les gens qui nous aident. Les carreaux que vous voyez mettre sur le poteau, là, d'habitude, celui qui donne. Il est éprouvé à travers de son enfant. À l'heure que je vous parle, son enfant est toujours en Afrique du Sud. Pour soigner, on demande qu'Allah lui donne la santé. Allah donne la santé et tous les musulmans qui sont éprouvés avec la maladie, qu'Allah les accorde la santé. Ceux qui sont dans le problème difficile, qu'Allah met la facilité. On a un frère aussi, avant il priait avec nous, c'est l'ami de notre maison, Abdul Somadou. Il s'appelle Moutawakkil. Aujourd'hui, c'est encore ça que vous n'avez pas vu Abdul Somadou. Et le monsieur, lui, il est parti en province. Sa femme, elle est en grossesse. La femme a accouché hier nuit, mais la femme est décédée, l'enfant est décédé. Que Allah les pardonne. Et le monsieur, que Dieu lui aide avec le courage. Allah, il fait comme il veut. On demande tous les musulmans qui sont décédés, qu'Allah les pardonne tous. Ya Rabbi, nous prions Allah. Nos papas qui sont là dans le mosquée avec nous, ça commence par nos imams, ça commence par nos papas. Ceux qui ont la santé, que Dieu leur ait augmenté la santé. Ceux qui sont malades, Ya Rabbi, accorde-leur la santé. Allah fait du sort que nous tous, nous allons finir dans les bonnes conditions. Ya Rabbi, Allah pardonne tous les musulmans. Allah augmente la paix dans notre pays, Gabon. Allah amène la paix dans tout le dunya. Allah, toute personne qui a de certains problèmes, Allah donne la facilité. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.